آمد ہو اور کب ہم تک حقائق پہنچے۔ میں نے اس موضوع سے متعلق قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، جو سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو انصاف پر خوب ڈٹ جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو اگرچہ تمہارا اپنا نقصان ہو۔ یعنی جو تمہاری بات ہونی چاہیے وہ سچ ہونی چاہیے، حق ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں اصل مقصد پہ آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جملہ برادران اہل سنت جو دنیا کے مختلف کونوں سے، گوشوں سے، شوشوں سے مجھے سماعت کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کروں گا، خدارہ اس سیشن کا پورا حصہ بغور ملاحظہ کریں، دیکھیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچی نہیں اور لوگ خواہ مخواہ الجھ رہے ہیں۔ مجھے امید قوی ہے کہ اس گزارش کے بعد آپ بغور ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرات، جب میں نے حسن اللہ یاری کائنات کے بدترین رافضی کو چیلنج مناظرہ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں فقیر کو پہلے سے عطا فرمائی اور اپنے بزرگوں کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ کسی رافضی خنزیر کے بدولت مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان چیزوں کی چاہت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ یاری نے اس چیلنج کو قبول کیا، ماڈریٹر کے طور پہ بابا کو رکھا۔ اب ہم نے اصول مناظرہ کے تحت شرائط مناظرہ پیش کی اور کرنے کے بعد ہم نے صاف اور واضح لفظوں میں لکھا کہ یہ ایک طرفہ شرائط ہیں، اس سے فریق مخالف متفق ہے یا نہیں ہے ہمیں آگاہ کریں فلاں وقت تک۔ یہ شرائط ہم نے 15 مئی 2025 کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ویڈیو کی شکل میں بھی میں نے وائس کی شکل میں، آڈیو میں بھی بول کر بتایا اور اس کی تصویریں بھی انٹرنیٹ پر عام ہوئیں۔ اچھا، اب جب یہ شرائط عام ہوئی تو بالکل پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حسن اللہ یاری جیسے بے لگام سرکش گھوڑے کو کسی نے لگام کسی اور وہ ایسا چھٹپٹایا اور ایسا بے چین بے قرار ہو گیا کہ آپ اس کی بے قراری دیکھیے کہ 1 ماہ کے اندر اس مناظرے کو لے کر وہ کئی بار نام نہاد سنی در حقیقت رافضیوں، سبائیوں، یہودیوں کے ساتھ لائیو میٹنگیں کر رہا ہے، جس میں میری ذاتیات پہ تبصرہ ہے، میرے علم پہ تبصرہ ہے، میرے فہم پر تبصرہ ہے اور کئی طرح کی باتیں اس کے اندر چلنے لگی۔ یعنی 1 ماہ کے اندر ہندوستان میں چھپے ہوئے کئی رافضی کھل کر سامنے آ گئے کہ در حقیقت یہ لوگ اللہ یاری کے لوگ ہیں۔ بہرحال میں نے شرائط مناظرہ پیش کی تھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود اللہ یاری اس کو پڑھتا، پڑھنے کے بعد بھئی میں فلاں شرط سے متفق ہوں، فلاں شرط سے نہیں ہوں۔ 15 مئی کو میں نے جب شرائط مناظرہ نظر عوام کیا، انٹرنیٹ پہ پبلش کیا، تو میں نے 20 مئی تک کا ٹائم دیا کہ آپ اس وقت تک مجھے اطلاع کریں، لیکن 21 مئی کو یہ ہندوستان کے ایک رافضی مولوی نجس العین، لوگ نار العین کہتے ہیں، میں تو نجس العین کہوں گا، اور وہ پنچر پیر کھپولی کا، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر میری شرائط پر ڈسکس کرتے ہوئے حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے وہ شرطیں پڑھی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، اور وہ رومن میں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ خالص اردو کے اندر وہ شرطیں تھیں، اور پھر ان شرطوں پر وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کس سے ہم متفق ہیں کس سے نہیں ہے۔ بہرحال اس کی ویڈیو بھی ہم نے اپنے چینل پہ 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی ہے ڈالی۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں چیلنج دیا اور تم نے قبول کیا تو ایمانداری کا تقاضا کیا ہے، مناظرے کے اصول و آداب کیا ہے کہ اس کے بعد جو تمہارے اور میرے بیچ مکالمے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہے ہیں، جانبین کو، طرفین کو بغور ان باتوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ مولانا نجس العین صاحب جو چمچہ گیری اور دلہ گیری اور چاپلوسی اور خفیہ برداری میں اتنا آگے نکل گئے کہ روزانہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو مجھ پر بنا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ایمان شیخین کے قائل ہے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ کچھ حسن اللہ یاری کو نصیحت کرتے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے شریفیہ کا، اسی کا حوالہ دے کر بتاؤں
کہ مناظرے کے اصول، آداب، تقاضوں کے اندر سے یہ ہے ینبغی للمناظرین ان یبصر کل واحد منہم الآخر، کہ مناظرے میں چونکہ دو فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ. تو مدعی کون ہے؟ حسن اللہ یاری ہے. مدعی معلل ہوتا ہے، مجیب ہوتا ہے، مدعی معلل اور مجیب ہوتا ہے، جبکہ مدعا علیہ منکر، سائل اور نافی کو کہتے ہیں. تو اب یہ جو دو فریق ہے مناظرے کے اندر، مدعی اور مدعا علیہ، تو اصول مناظرہ میں یہ بات طے ہے کہ ینبغی للمناظرین ان یبصر کل واحد منہم الآخر، کہ دونوں مناظروں کو چاہیے کہ آخری تک، مناظرے کے اینڈ تک ایک دوسرے کو توجہ سے دیکھتے رہے، سنتے رہیں، سماعت کرتے رہیں، دلائل پر غور کرتے رہیں، تاکہ ان دلائلوں کی وہ کاٹ کر سکے. جب یہ چیز اصول مناظرہ میں سے ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو اگنور کیا کیسے؟ آپ کہتے ہیں میں مناظر ہوں، دسیوں سال سے انٹرنیٹ پہ مناظرہ کر رہا ہوں. جب تمہیں اتنی بیسک بات معلوم نہیں، اور افسوس کہ جو مولانا ان کی چمچہ گیری اور حمایت میں اٹھ کر آئے ہیں، ان کو بھی یہ چیز نہیں معلوم کہ اصول مناظرہ میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو توجہ دینا چاہیے. اب ذرا دیکھیے، حسن اللہ یاری کو ہم نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، ہماری شرائط پر وہ اغیار سے بات کر رہا ہے، ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ گھمنڈ سے بھری ہوئی بات، کبر میں ڈوبی ہوئی بات کیا کہہ رہا ہے، ذرا سماعت فرمائیے. اس نے جو چیلنج بھی دیا تھا نا، اس میں گالی اس نے لکھا تھا. وہ تو ہم ایسے لوگوں کو پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں نا. وہ دیکھیں، کوئی بھی شخص آپ سے وہ جب گالی دے رہا ہوتا ہے نا، اس سے تو گفتگو کرنا ہی ناممکن ہے بھائی. وہ جب چیلنج دیتے وقت گالی دے رہا ہے، او بھائی اگر آپ نے سنجیدگی سے گفتگو کرنی ہے تو گالی کیوں دے رہا؟ تو اس نے جب چیلنج دیا تھا، ہم نے تو اس کو طرف توجہ بھی نہیں دیا. میں نے آج تک اس کا ایک میسج بھی صحیح طرح سے نہیں سنا ہے. اس نے جتنے میسیجیں مجھے فارورڈ ہوئی ہیں نا اس کی، میں نے ایک میسج بھی اس کا، میں نے شروع سے ایک دو لفظ اس کے جب سنتا ہوں تو بند کر دیتا ہوں، نہیں سنتا. ٹھیک. حضرات آپ نے دیکھا کہ حسن اللہ یاری گھمنڈ میں چور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تھوکتا نہیں، اس کو دیکھتا نہیں، وہ گالیاں دیتا ہے. اور آخری بار یہ لوگ پرسوں جو لائیو آئے تھے، اب عجیب بات ہے کہ لائیو میں ایک بندے نے چیلنج دیا، میں کبھی کسی کے ساتھ لائیو نہیں آیا، کبھی میں نے اس پر ڈسکس نہیں کی. 13 تاریخ تم نے مقرر کی تھی، 10 تاریخ کو یہ تھا کہ بھئی ہم لنک ٹیسٹ کریں گے. لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب میں نے 15 مئی کو شرائط مناظرہ اپلوڈ کی اور میں نے آپ کو 21 مئی کا ٹائم 20 مئی کا ٹائم دیا کہ آپ اس پر بات کریں، تو آپ 21 مئی کو دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو. پھر اس کے بعد میں 27 مئی کو لائیو آیا، اسی چینل پر آپ وہ لائیو سماعت کریں، صرف اور صرف 45 منٹ کے اندر کا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم 31 مئی تک اس کا جواب دو، تب بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ مسلسل اگنور کر رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے ہیں، باتوں کو سمجھ نہیں رہے. بولتے ہیں کون تمہارے ایک گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں گا. میرا یہ چینل تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے، اس پہ 1700 کے قریب ویڈیو اپلوڈ ہے، میرے بیانات ہیں، مناظرے ہیں، ٹیلی فونک وغیرہ، کچھ تبصرے ہیں. 1300 کے قریب میں نے اس میں فقہی مسائل بتائے. تو میں نے تمہیں وہ سب سننے کے لیے کہا. میں نے تم سے کہا کہ واٹس اپ چینل پہ آ کے مجھے فالو کرو اور وہاں جو کچھ روزانہ یومیہ رودات میں بیان کرتا ہوں اس کو سنو. بالکل نہیں. جو تمہارے میرے بیچ جب معاملہ ہوا اور تم سے ریلیٹڈ جو چیزیں میں نے بنائی، کوئی بھی آدھے گھنٹے سے اوپر کی نہیں ہے. خالی لائیو جو ہے وہ 41 منٹ کا کچھ کا ہے. سب کوئی 33 سیکنڈ کا ہے، کوئی 10 منٹ کا، کوئی 5 منٹ کا. جب تم سنو گے ہی نہیں تو پھر آخر تم سے مناظرہ ہوگا کیسے؟ تو اس لیے میں نے پچھلی بار 2 جون کو ایک ویڈیو ڈالا کہ حسن اللہ یاری چونکہ ہمیں مسلسل اگنور کر رہا ہے، لہٰذا یہ مناظرہ بنتا نہیں ہے، پوسٹ پونڈ کیا جا رہا ہے. اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے، نہ یہ کہ میں کہیں بھاگا، نہ میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا یا میں دنیا سے باہر ہو گیا، ایسا نہیں. بالکل سکون و اطمینان، وقار اور طمانیت کے ساتھ میں اپنے گھر قصر ابو حنیفہ میں بیٹھا ہوا ہوں. تمہارا کام یہ تھا کہ جو تاریخ، جو ڈیڈ لائن آپ کو دی جاتی اس پر آپ آ کر ہمیں بات کرتے، ہم سے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ لنک دیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے. تم دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو اور ان سے تبصرہ کروا رہے ہو، اور سب سے بڑی بات ان کی چمچہ گیری میں ملوث ہو کر
मौलवी नजीसुल आइन साहब ने एक बात कही, आप हजरात उसे समाअत करें कि मेरा क्या मकाम उनकी नज़र में हसन अल्लाह यारी के और मेरे बीच जब उन्होंने मुकाबला किया तो मुझे किस हैसियत का आदमी समझा, आप समाअत करें। यह है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है, माजरत के साथ मुफ्ती साहब कह रहा हूँ, हकीकत और सच्चाई यही है कि अगर इल्मी मुआज़ना किया जाए तो क़िबला मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब, आप अल्लाह यारी की जूतियों पर भी बैठने के लायक नहीं हैं। ये जो सच्चाई उसका इजहार कर रहे हैं। आपने देखा कि मौलवी नजीसुल आइन साहब मुझे ये कह रहे हैं कि आप उसकी जूतियों में बैठने के लायक नहीं, और फिर मुझी से कहा जा रहा है कि मुनाजरा करो। और उसके जितने चटवे बटवे हैं जो ईमान शेखैन का ज़बान से दावा कर रहे हैं, हकीकतन इनके दिल इतने सियाह हो चुके हैं कि ये बदतरीन राफजी, मजूसी, यहूदी, ये बाबा और जितने भी लाइव के अंदर आकर बैठे थे, ये सारे खबीस हरामुद्दहर ईमान शेखैन के बिल्कुल कायल नहीं। मैं पूरे दावे से कहता हूं, खुदावंदे कुद्दूस और जबरूत की कसम, इनके दिल खुद खट्टे हैं शेखैन की बारगाह में हजरत सैयदना उस्मान गनी और दीगर सहाबा किराम उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से। ये साहब कह रहे हैं कि तुम उसकी जूतियों में बैठने के लायक नहीं हो। तो मौलवी नूरुल आइन साहब मदरसे में पढ़ने गए थे कि घास छीलने गए थे, या उस्ताद का सिर्फ हुक्का बनाते थे आप और चारपाई दुरुस्त करते थे? आपने मुनाजरे के उसूल में ये बात नहीं पढ़ी कि मुनाजरे के उसूल में यंबगी लिल मुनाजिरैन अन यकूना मुतसावियैन फिल इल्म, दोनों मुनाजिरों का इल्म में हम पल्ला होना जरूरी है, यानी दोनों अपने विफाक के फाजिल हों, अपने मजहब के जानकार हों। तो तुम्हारे नजदीक जब मैं उसकी जूतियों में बैठने के लायक ही नहीं हूं, तो फिर तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि उससे मुनाजरा करो? आप उससे मैं मुनाजरा अपने दम पर कर रहा हूं, ना कि तुम जैसे टुच्चे लोगों पर। फिर बाद में कहते हैं कि बरेली का मरकज हमें लिख कर दे, हम आजिज हैं, हम मुनाजरा नहीं कर सकते। तो फिर हम ईमान शेखैन पर हसन अल्लाह यारी से मुनाजरा करेंगे। जब तुम बरेलवी हो ही नहीं तो बरेलवी तुम्हें लिख कर क्यों देंगे? फिर कल को तुम कहेंगे देवबंदी, चूंकि वो भी मुहिब्बान सहाबा कहते हैं, तो वो भी लिख कर दें, अहले हदीस भी लिख कर दें। जब तुम खुद उसके सामने गए थे, लाइव में शर्तें पढ़ रहे थे, क्या उसने उस वक्त नहीं कहा था कि अबू बकर और उमर के लिए कोई मुतवातिर हदीस नहीं है, उनकी फजीलत में, शान में, अजमत में वो पक्के काफिर है? तो उस वक्त तुम्हारी जबान पे लकवा मारा था खबीस आदमी कि तुम एक जाहिल अंगूठी पहनने वाले, एक नाचने गाने वाले, धमाल डालने वाले बिदआती कब्रों के पुजारी, उस खबीस के सामने वो तुम्हें डांट रहा है, ए पढ़ो, आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, चुप बैठो, बोलो, माज़अल्लाह, एक आलिम होकर तुम सुन रहे हो खबीस। उस वक्त तुमने क्यों नहीं मुनाजरा किया उसे, जबकि तुम्हारा उसका सामना हो चुका था? तो इस हिसाब से जो मैंने इबारत पढ़ी है, मेरा उसका मुनाजरा बनता ही नहीं है। लेकिन मैंने उसे मुनाजरे का चैलेंज दिया, उसने कबूल किया। मैं आज भी उससे मुनाजरे के लिए तैयार हूं। कल 13 है, कल 13 के लिए तैयार हूं। मैंने जो उसके गले में शराइतों का फंदा डाला है ना, आज तक जितने लोगों से उसने बातें की है ना, वो बातें बगैर शर्तों के डायरेक्ट आ गए और बात हो गई। और बाज लोगों ने तो उसका ऐसा कचूमर निकाला है कि जलील होने के बाद भी उसे वो अपनी फतह तस्वुर करता है। यानी कितना बड़ा बेशरम आदमी है कि मार खाने के बाद भी फातिह आलम अपने आप को करार देता है। अभी हाल में अक़द उम्मे कुलसूम पे मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब ने वो रगड़ा लगाया इस खबीस को कि इसके 7 तबक रोशन हो गए, और उसके बाद बेशरम की तरह हंसता हुआ, निहायत ही मकरूह सूरत का आदमी। इसके हंसी पे मुझे अरबी का एक शेर याद आया, व इज़ा अशारा मुहद्दिसन फकअन्नहु क़िरदुन युक़हक़िहु औ अजूज़ुन तल्तिमु। अब नूरुल आइन और हसन अल्लाह यारी तो उसको समझेंगे, अब बबुआ बेचारा क्या समझेगा, उसको नहीं समझ में आएगा जाहिल को। तो अगली लाइव में उसको इस शेर का मतलब बता देना। बहरहाल अब ये जो इस तरह की हरकतें चल रही, अभी जो लास्ट में ये लोग लाइव आए और कह रहे हैं कि ये बहुत गालियां देता है, बहुत गालियां देता है। मैं आपको बताता हूं हकीकत में गालियां कौन देता है। जरा हसन अल्लाह यारी की कायनात के बेहतरीन लोगों के बारे में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों ससुर और पहलू में लेटे हुए, जन्नत के टुकड़े के अंदर लेटे हुए नबी के 2 वजीर अबू बकर और उमर अव्वलुल मुस्लिमीन के बारे में जरा राय देखिए क्या है। वल्लाह इन्नल कुफ्फार अफज़ल मिन अबी बकर व उमर, उक़सिमु बिल्लाह अमरीका, यहूद, नेतन्याहू, अरियल शारोन अफज़ल आलाफ मर्रा मिन अबी बकर व उमर।
كلب أريال شارون، كلبه ليس أريال شارون، أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر 1000 مرة. وحدة الإسلامي إلى جهنم، وحدة الإسلامي. حضرات گرامی، مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ میں جو سخت کلمات کہتا ہوں، حرام الدہر، خبیث، نجس، مفقود الاب، مجہول النسب، تو کہتے یہ گالیاں دیتا. اس نے سیدنا ابو بکر و عمر سے نیتن یاہو کو 1000 گنا بہتر کہا، کتے کو افضل کہا معاذ اللہ، اور مسلمانوں میں پہلے جہنم میں جانے والا کہا. اس حرام الدہر نے یہ کہا، میں نے پچھلی لائیو میں بھی یہ ویڈیو دکھایا. اس کے باوجود جب یہ تیسری ابھی کی جلدی کی جو لائیو ہوئی ہے، اس میں کئی لوگ اس کے ساتھ آئے، 6 لوگ ایک اسکرین پر آئے، آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، جتنے بیٹھے تھے یہ سب چاہتے ہیں کہ صوفی کلیم ہمارا ایک مرتبہ نام لے. وہ ببوا کے بازو میں ایک بیٹھا تھا، وہ پگڑی پہن کے، وہ اسٹیشن کے اوپر وہ لمبی تار والے کان صاف کرنے والے آتے ہیں ہمارے یہاں، وہ اس شکل کا، صورت کا، وہ حرام الدہر کہتا ہے کہ یہ بغیر اعراب کے عربی نہیں پڑھ سکتا، محال اعراب جب ہو تبھی عربی پڑھ سکتا ہے، اور میری برائی چل رہی ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان شیخین کے تعلق سے ہم تجھ سے بات کرتے ہیں، تم بھی تو ایمان شیخین کے قائل ہو. ارے تم کھلے کھلے رافضی ہو، امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ یہ ببوا کھلا ہوا رافضی ہے. پچھلے ہماری چینل پہ اس کی ایک ویڈیو دیکھیے جس میں یہ حضرات شیخین اور حضرت عثمان کو بھگوڑا بھاگنے والا کہہ رہا ہے. خدا کی قسم یہ کب ایمان شیخین کے قائل تھے؟ اب ذرا آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں تو یہ رائے ہے، اور کتنا چھچورا، کتنا گرا ہوا آدمی ہے یہ. ہم نے اسے کچھ علم والا سمجھ کے منہ لگانا چاہا کہ چلو اس سے بات کر لیں تاکہ نوجوان نسل کو سمجھ میں آئے کہ جو اس کی علمی قد کاٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا توپ ہے، نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس کی حیثیت کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے. دیکھیے شیخین پہ کس طرح بھونک رہا ہے، اور لائیو میں میرے اور اپنے تعلق سے کتنی بھونڈی بات، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، کیا بھاشا اس کی ذرا سنیے آپ. اس نے اپنی جان بچانا تو کسی بہانے سے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، میں مناظرہ نہیں کروں گا. یہ کوئی ہمارا یہ گرل فرینڈ اس طرح کرتے ہیں بھائی. بھائی یہ کوئی کیا اگنور کر رہے بھائی، کیا میں نے نہ تو کیا چیز ہے بھائی، تو کوئی ہمارا بیوی ہے، ہمارا ہم نے آپ سے رشتہ مانگا ہے کہ آپ ہمیں اگنور کرنے کا حق نہیں ہے. حضرات گرامی وقار، آپ نے سنا، یعنی یہ مناظرہ ہو رہا ہے. میں نے تمہیں چیلنج دیا، تم نے قبول کیا. ہم دونوں کو حساس ہو کر اس مسئلے کو لینا چاہیے. تم چھچورا پنتی کر رہے ہو، وہ ہمارا بیوی ہے کیا، وہ ہمارا گرل فرینڈ ہے کیا، ہم اس کو یہ دیں گے وہ دیں گے. اللہ نہ کرے 1000 بار کہ کبھی مجھ سے تجھے کوئی رشتہ قائم کرنے کی نوبت آئے، یا معاذ اللہ تیری مہمانی کا مجھے شرف حاصل ہو. اللہ نہ کرے 1000 بار کائنات کے اس بدترین کافر سے معاذ اللہ میرا کوئی تعلق ہو، کوئی یارانہ، کوئی دوستی، بالکل نہیں. کیسے بے شرم ہے یہ اپنے آپ کو مولائی کہلانے والے. تمہارا تو صرف اتنا مسئلہ تھا نا کہ تم حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہو اور سب سے افضل مانتے ہو، باقی تو معمولات میں اہل سنت تھے، عقائد میں اہل سنت تھے. پھر اس بدترین رافضی کے لائیو میں جا کے اس طرح شکریہ زہ نصیب، آپ نے ہم کو موقع دیا، گو کھا لو اس کا. حرام زادو، اتنی چمچا گیری، ایسی دلہ گیری، معاذ اللہ. بتا وہ کان صاف کرنے والا حیدرآباد کا لونڈا، وہ کہہ رہا جی 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 میری بڑی خوش نصیبی ہے. وہ ایک اور نیچے بیٹھا تھا سفید کپڑوں میں، پتہ نہیں منہ دھو کر آتا ہے نہیں آتا ہے، لعنت ہمیشہ برستی رہتی چہرے پہ، پتہ نہیں کون سے کوالٹی کا گانجا پیتا ہے، ہر وقت نشے سے آنکھیں اس کی بھری رہتی ہے. ایک بہترین عالم مفتی اختر حسین علیمی پہ تبصرہ کر رہا ہے. ایسے گھامڑو، ایک کون غدیری صاحب تشریف لائے، ایک وہ پیچھے مصلی رہتا ببوا، کبھی مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. ارے ان کو بھانگڑوں سے، دھمال سے، قبروں کے طواف سے، سجدے سے، سندل سے، بنڈل سے، قبروں کی پوجا سے، پرستش سے، نقلی چھلے سے، چھنڈوں سے، پنجوں سے، ان کو جب فرصت ملے تب تو یہ اللہ کے حضور آ کے سجدہ کریں گے. بدعتی، ہاں بتاؤ، یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے یہ خبیث معاذ اللہ، اور یہ لوگ اس کو ہنس ہنس کے لے رہے ہیں. تو اب یہ حضرت سیدنا ابو بکر کو اس نے گالی بکی، کہتے ہم گالی بکتے ہیں. اب آئیے ان کی حمایت میں جو صاحب اٹھے تھے، مصباحی صاحب، نجیس العین صاحب. میں نجیس العین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک ویڈیو میں مجھے اللہ یاری سے بھی بڑا کافر کہا معاذ اللہ، اور ایسی ہلکی بات پر میری تکفیر کی. اگر میرے سامنے بیٹھے تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم یہ 2 منٹ ٹکیں گا نہیں. بہت ہلکی بات پر اس نے تکفیر کر دی ہے، تکفیر بنتی نہیں ہے اس پر. خیر، ان صاحب کی گالیاں آپ ذرا ملاحظہ کریں.
मुझे तो मेरे रूह को भी नहीं पता कि उसने क्या बोला मुझसे, जब मैं सुनता ही नहीं हूं। तो वो तो उससे मुझे तवक्को ना करे कि मैं उसके गुफ्तगू फॉलो करूं कि वो क्या कह रहा है, वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। जो है एक नंबर, क्या बताऊं तुम। तुम्हारे बाप के हम ब्रोकर है क्या बे? तुमसे बात करने के नहीं अरे देखो तहजीब तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी तहजीब कैसी है, एक नंबर के घामड़ मालूम हो रहे हो। चलो तारीफ की तारीफ करो। औलाद हो, बरेलवी कमीना कहीं का, सुअर की औलाद, भाग यहाँ से। अबे तुम, ये तहजीब तुमको किसने सिखाई है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमें आदाब, तमीज़, तरीक़ा, तहज़ीब, तमद्दुन, ज़बान की शाइस्तगी, शुस्तगी सिखा रहे हैं। ज़रा देखिए, बरेलवियों को सूअर, हराम का जना कह रहा है, ये गाली नहीं है। तुम अवाम को गालियाँ दो, उलमा को गालियाँ दो, अरे ये तो अवाम उलमा है। इसनारुल ऐन ने सहाबी रसूल, कातिब वही, खालुल मुस्लिमीन, सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला वरदाहु अन्ना की बारगाह में कैसी सख्त गाली दी, समाअत फरमाएं आप। क्या कह रहा हूं अमीर मुआविया को? साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन है? फ़िरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। गिरामी, ये तो कुछ नमूने दिखा रहा हूं मैं, बड़ा धमाका तो आगे होने वाला, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि हजरत ये चीजें आप कहां से लाई। ये तो चंद बातें जो अभी लाइव में आके इन्होंने 3-4 बात कही। क्या बात कही? गालियां देता है। तो मैंने दिखाया आपको कि इनकी जबान कौसर व तस्नीम से धुली हुई, जरा सुनिए कैसी। ये सूफी संत खपोली के पंचर बाबा साहेब जो आकर फरमा रहे थे, मुझे तो बहुत गाली देता है, सबको गाली देता है, हम तो सूफी है, सबको लेकर चलते हैं, हम तो सबको प्यार करते हैं। एक अवामी सतह का बच्चा इसको फोन लगाता है। इस बाबा की जबान सुनिए, अगर आप घर में, तो मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी हेडफोन कान में लगा लें आप। जरा देखिए ये बाबा कैसी भाषा इस्तेमाल। बाबा तू ही बोल दिया, छोड़ेंगे तेरे माफिया की औलाद, तेरी माँ की छूत रजा खानी रख, और तेरी माँ का छूत, तेरे रंडी के बच्चे, तेरी मैया का भौसला तेरे। अबे तेरी सुअर की औलाद, रसीद पंचर जोड़, पंचर जोड़। हजरात देखा आपने, ये खुद सर के बाल से पैर के नाखून तक पाप के पहाड़ और गुनाहों के पुतले दूसरे पे अंगुष्ठ नुमाई करते हैं कि तू, अरे मैं तो अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों को बोलता हूं, सख्त बोलता हूं। कुरान ने बलाम बिन बाउर को बुरा नहीं कहा, कुरान ने अबू लहब के हवाले से बात नहीं कही, वलीद बिन मुगीरा के लिए कुरान ने जनीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कौम आद और समूद की कुरान ने नामजद तकफीर नहीं की और उनकी बुराई बयान नहीं की। अल्लाह व रसूल के दुश्मनों को बुरा बोलना ये तो कुरान से साबित है, लेकिन तुम तो आवाम को गालियां दे रहे हो, सुन्नी आवाम को, जो सहाबा और अहले बैत पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, जो तुम्हारी रिफ्ज की बोली बोले, वो बहुत पक्का तुम्हारे नजर में आशिक अहले बैत है। अब एक बात हवा उड़ा रहे कि इसने अल्लाह की कसम खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊंगा। खुदा की कसम तुम ये चीज दिखा दो कि मैंने कहा था कि मैं 10 को लाइव में आके शराइत पर बात करूंगा। मुंह मांगा इनाम दे रहा हूं, अवामी प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं मैं, अवामी प्लेटफॉर्म पे, और बा दिले नाखास्ता मैं वीडियो बना रहा हूं। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि वो साहब सुनते नहीं है। वो फरमाते हैं कि मैं सुनता नहीं हूं, मैं थूकता नहीं हूं, मैं देखता नहीं हूं, और यहां तक आगे बढ़ गए कि कहते मेरी रूह को भी खबर नहीं इसने क्या कहा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं साहब। मुझे तो मेरे रूह को भी नहीं पता कि उसने क्या बोला मुझसे, जब मैं सुनता ही नहीं हूं। तो वो तो उससे मुझे तवक्को ना करे कि मैं उसके गुफ्तगू फॉलो करूं कि वो क्या कह रहा है, वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। हजराते गिरामी वकार, आपने देखा, पहले भी मैंने दिखाया, मैं थूकता नहीं, मैं ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ता नहीं, और अब भी कह रहा है मेरी रूह को खबर नहीं उसने क्या भेजा। और बाबा उसी लाइव में कह रहा है मेरे पास A to Z रिकॉर्ड है, तो बाबा ने भेजा नहीं। मुनाजरा होगा कैसे आप मुझे बताएं ना।
अब मैं क्या यूएस जाऊं, वो कहां कौन से 12वें इमाम की तरह कौन से बिल में छुप कर बैठा हुआ खबीस, उसको निकालूं और उसके मुंह पे जूते रसीद करके मुनाजरा करूं उस हरामुद्दैर को। हमें बुरा बोलते, अरे तू है क्या बे हमें बुरा बोलते, तू हमारे शेखैन को गालियां दे, साहबा को गालियां दे, उम्महातुल मोमिनीन पर तोहमत रखे, हजरत आयशा पर, हफ्सा पर रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना, और हम चुप रहे। खबीसो कह रहा मेरी रूह को भी खबर नहीं। और उसकी दलाली करने वाला ये बाबा अभी हाल फिलहाल में जब ये लाइव में आया, हलाला एक शरई अमल है जिसकी तायीद कुरान करीम से और अहादीस नबविया से होती है। पहले सुन ले, ये कहता ना मैं दीने अहले बैत फैलाता हूं, हम दीने अहले बैत का काम कर रहे हैं। मैं इस लाइव में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि ये बाबा जो मोहब्बत अहले बैत का दम भरता है, अगर अपने 12 इमामों के नाम अलकाब के साथ बिना गलती करे ले ले, मैं ये घर मेरा कसरे अबू हनीफा जहां मैं बैठा हूं 2 BHK का फ्लैट है मेरा, और कुर्ला के पौश एरिया में, उसके नाम पर लिख कर दे दूंगा मैं। अगर 12 इमामों का नाम बिना गलती के ले ले, और जिनको वो 14 मासूमीन कहता है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम बिला शक व शुबा मासूम मुतलक है, और सैयद कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके नाम सही से ले ले। अल्लाह की किताब कुरान करीम जहां से शुरू होती है सूरतुल फातिहा पढ़कर बता दे, मैं उसके वजन के बराबर उसे पैसों में तोल दूंगा। जिसको ना कुरान पढ़ना आता, ना हदीस पढ़नी आती, ना फिक़ही मसाइल का पता है, ना अकाईद, मुसलमान होने के लिए किन किन बातों का अकीदा रखना जरूरी है, सुन्नी होने के लिए कौन कौन से अकीदे जरूरी है, जिसे कुछ भी नहीं पता, अहलु सुन्ना का माखिज क्या है, सित्ता किसको कहते हैं, अरबा अहले तशय्युअ का जो माखिज है, अरबा का माना क्या, सित्ता का माना क्या, ऐसा घामर बनेगा मॉडरेटर नाजिम, ये फैसला करेगा। इस चपड़गंजू को मैं अपना मॉडरेटर मानूंगा, इस कमबख्त को लाइव के अंदर आकर पूरी जमात उलमा को ये किस दरीदा बहनी के साथ गाली दे रहा है, फिर मुझे कहते हैं कि मैं गाली देता हूं। देखिए ये ताजा लाइव है। कहां मर गए सारे सुन्नी आलिम जो गदीर को मनाना नाजायज बोलते हैं, हराम बोलते हैं, शियों का तरीका बोलते हैं। बोल पूछो अपने आलिमों से, उन हरामजादों से, उन 2 टके हलाले की पैदाइशों से पूछो, उन हरामजादों से। तौफीक मुनाफिकों का सामना, मौलाई मुनाफिक जो मेरे नाप के बाल के बराबर नहीं है, नीचे के नल्ला यारी, इनके रूहानी वालिद, ये 4 पिल्ले यहां बैठे हैं, संतरा उसके बाजू में वो कान साफ करने वाला, नीचे वो कोई गांजा फूक कर आया था, और एक बेचारा इंसाफ पसंद आदमी, वो कह रहा है कि गाली मत दो, वो कह रहा गाली मत दो, लेकिन सुन नहीं रहा है। कितनी गलीज गाली, नाफ के बाल मतलब नीचे के बाल। अबे जाहिल तू ही एक अनपढ़, वरना सबको मालूम है नाफ मतलब निचला हिस्सा ही होता है। ये भरे प्लेटफॉर्म पर गालियां दें, और ये सूफी संत माशाअल्लाह अहले बैत का दीन फैलाने वाले, हम कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करें तो हमको कहता पाजामा टखनों से ऊपर है, मूछे साफ है, टोपी सर से चिपकी हुई। तूने हदीस पढ़ी कहां? सहाबा कराम सर से चिपकी हुई टोपी ही पहनते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछे पस्त रखो। मैं सुन्नत का इत्तिबा कर रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अपने मुर्दों को खुद सफेद लिबास पहनो, अपने मुर्दों को सफेद लिबास में दफनाओ। बिहम्दिल्लाह मैं इसका इत्तिबा कर रहा हूं, और अल्लाह ताला हमें यूं ही सुन्नत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। तुम जैसी बदबख्ती अल्लाह ना करे कभी हमारे मुकद्दर का हिस्सा बने। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं जो देखने के लायक है, और आपकी तबीयत अशश कर उठेंगी। जरा उस पर मैं तबसरा कर दूं। अल्लाह यारी को बहुत बड़ा इल्म का पहाड़ समझते हैं लोग, और इल्म ही का पहाड़ होगा, इल्म का पहाड़ तो हो नहीं सकता। बहुत बड़ा तो बहुत बड़ा तुर्रम खां कि उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं। ये दल्ले मवाली मैलाई तबका वहां आकर उसके इल्म की तारीफ कर रहा, उसके मुकाबले में मुझे मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी को, हुजूर कायदे मिल्लत को, हुजूर मुहद्दिसे कबीर सरताजे उलमा को हेच समझ रहा है कि बहुत काबिल है, बहुत काबिल है। इतना बड़ा काबिल आदमी कुरान कैसे पढ़ता है जरा सुनिए, और हंसिए या मातम कीजिए। घटिया फिर गलत सयुजन्निबुहा नहीं है,
देखा आपने कुरान करीम का वो सफ़ा, कुरान करीम के अंदर ये क्या है, वसयु जन्नबू है, और 6 मरतबा जन्नीबू पढ़ा इसने। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। बाबा खपोली के पंचर पीर साहेब, जैसे आप पंचर होने के बाद कभी बनने वाले हो नहीं, पूरी तरह फट चुके हो, यही हाल इसका है कि बेवकूफ को किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आ रही है, कुरान करीम पढ़ना नहीं आ रहा, और तुम कहते हो मैं इससे मुनाजरे में डर गया। अरे हमारे मदरसे में, हमारी दरसगाह में जो आखिरी सफ में बैठने वाला बच्चा है ना, वो भी इसको नाको चने चबा देगा। इस बेहैसियत आदमी को, 2 टके के आदमी को, इस गलीज को, इस लईन को, इस काफिर आजम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हर उम्मत का एक फिरौन होता है। मेरी उम्मत का फिरौन कौन है? मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। मैं कहता हूं इसी तरह हर सदी में एक फिरौन देखने में आता है। इस सदी का फिरौन नल्ला यारी राफजी बदबख्ते अजली है। कुरान पढ़ना नहीं आ रहा। आप कुरान में देखिए वसयु जन्नबू हलत है, जन्नीबू पढ़ रहा है। क्या जवाब है बाबा इसका? जरा अगली लाइव में पूछना कि आपने जन्नबू हल अतका को जन्नीबू क्यों पढ़ा। बाबा कुछ तो शर्म कर यार। नारुल आयन, जिसकी जूतियों में तुम मुझे बिठा रहे थे ना, और जिसको तुम बहुत बड़ा तोप समझ रहे थे अपनी निगाह में, जिसे अर्शे आजम पर रखे थे और मुझे तहतुस सरा में आपने रखा था, उसके इल्म का यह हाल है कि उसे किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती है। कुरान करीम पढ़ने पर वो बंदा कादिर नहीं है। और ऐसे ही याद है ना, पिछले लाइव में मैंने दिखाया था आलमगीरी जो जमाने